നിന്റെ മോനെ വേണേ കൂടെ വാ, കത്തിക്കാനെങ്കിലും തന്നുവിടാടാ. ആരും പടങ്ങളൊന്നും എടുക്കരുതേ പ്ലീസ്. പ്രതിക്കൊരു പ്രൈവസി വേണ്ടേ സാർ? ഇയാൾ കുറ്റം സമ്മതിച്ചില്ല സാർ. കുറ്റം സമ്മതിക്കാതെ നമ്മൾ പിടിക്കോ? ഇല്ല. നമ്മളെ മൂടിക്കെട്ടി ഇറക്കടാ. മൂടിക്കെട്ടി ഇറക്കടാ. മൂടിക്കെട്ടി അഴിച്ചു മാറ്റി കൊച്ചിന്റെ നള്ളനെ മുന്നിൽ കൊണ്ടിരുത്തടാ. അവരൊന്ന് കാണട്ടെ. നീ എങ്ങനെയാണോ എന്റെ ചെക്കനെ കൊന്നു? നീ എങ്ങനെയാണ് ചെക്കനെ കൊന്നു? എങ്ങനെ പറ്റിയടാ? നിന്റെ മോനല്ലല്ലോ അല്ലേ? എടാ നിന്റെ പെണ്ണപ്പിള്ളയും കൊച്ചൊക്കെ അല്ലേ ഏറ്റുണ്ടാ? നീ കൂടി അങ്ങോട്ട് സമ്മതിച്ചാ മതി. നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഒരു തീരുമാനമാക്കാം. ഏറ്റോടാ, ഏറ്റോ കേട്ടാ. പണി ഇറക്കിയല്ലോടാ. ഈ പെണ്ണുങ്ങളെയും കൊച്ചുങ്ങളെ കയറി തൊട്ടാ നിങ്ങളെന്താ ആളെ പറഞ്ഞോ? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ മീഡിയനൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടി ആ തള്ളയും മകളെയും കുറിച്ച് ഇല്ലാക്കാതെ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയത്? എടാ ഞാനങ്ങനെ പറയൂടാ വന്നീ. തേഞ്ഞപ്പോ ആര് തേഞ്ഞു? സ്വന്തം മകൾക്ക് വയറ്റിലുണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയ മകനെ രണ്ടാനച്ഛൻ തലക്കടിച്ചു കൊന്നു. അവൻ ആ ശവൻ ചാക്കി കെട്ടി കാടിന് തിന്നാൻ കൊടുത്തു. ഇനി എടാ കൊന്നാ പാവം തിന്നാ തീരുമെന്നല്ലേടാ ചൊല്ല്. അപ്പോ നമ്മള് കൊന്നു, അവൻ അങ്ങ് തിന്നു. സാറ് ഹലോ, അകത്ത് കിടക്കുന്ന പെൻസും നമ്മളും തമ്മി വലിയ ദൂരമൊന്നുമില്ല സാറേ. അറിയടാ, പാലോട്ടി നിന്ന് ശീലിച്ചു പോയി. നീ ഇങ്ങോട്ട് പോരും മോളെ. വൈഫ് കൂടെ പോയി കലക്കില്ലേ ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ്? എప్పుడు తెచ్చుకుండాలి? മാതിരി നിരകേടൊന്നും കോടതിയിൽ നിൽക്കില്ലാട്ടോ ജോർജ് സാറേ. നമ്മുടെ കോടതിയല്ലേ, നോക്കാം. ഹലോ, റാന്നി പവി വധക്കേസിലെ പ്രതിയും പവിയുടെ രണ്ടാനച്ഛനുമായ ഷൺമുഖൻ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ. റാന്നി പെരുന്നാട് ഇൻസ്പെക്ടർ ജോർജ് മാത്തന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കമ്പത്തെ സ്വകാര്യ ലോഡ്ജിൽ നിന്നും പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
മകനെ കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷൺമുഖൻ പോലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ സംശയം തോന്നി നടത്തിയ അന്വേഷണമാണ് സംശയങ്ങൾ പവിയുടെ അമ്മ ലളിതയിലേക്കും തുടർന്ന് രണ്ടാനച്ഛൻ ഷൺമുഖനിലേക്കും എത്തിച്ചത്. പവി തന്റെ മകളെ പലതവണ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും അവർ തമ്മിൽ വഴിവിട്ട ബന്ധമുണ്ട് എന്നുമുള്ള സംശയമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു എന്നുമുള്ള സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. എന്താണോ തന്റെ മുഖത്ത്? പോലീസുകാരെ തല്ലിയതാണോ? എന്താണോ? സാർ അത് പ്രതിയെ കമ്പത്തിൽ നിന്നും പിടിക്കുമ്പോണ്ടായ മുറിവാണ്, പോലീസ് ഇടിച്ചതല്ല. മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് സാർ. ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണോ? കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനും തെളിവെടുപ്പിനുമായി പ്രതിയെ റാന്നി പെരുന്നാട് പോലീസിന് 5 ദിവസത്തേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. ഈ പ്രതിയെ കൊണ്ടുപോയതുപോലെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം സാർ. മനസ്സിലായല്ലോ? നെക്സ്റ്റ് ജോർജ് കളിക്കലേ സോറി ബെൻസൺ കളിക്കല് ഇത് എന്റെ കഥയാടാ. ഈ കഥയിലെ നായകൻ ഈ ജോർജ് സാറാടാ. ഓർക്കാൻ പോലും ഈ കഥയിൽ നീ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല. ജോർജ് ഫയർ ജോർജ് 36 വർഷത്തെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിന് ശേഷം ജോർജ് സാറ് മരണമടയുകയാണ്. പക്ഷെ മരണമടയുമ്പോഴും അഭിമാനം കൈയിടില്ലേ? സാധാരണക്കാരന്റെ ഒപ്പം നിന്ന് അവന് വേണ്ടി അവന്റെ കൂടെ അവന്റെ തണലായി നിന്നതില്ല. എല്ലാരും പറയും ഈ ജോർജ് സാർ ഒരു മാന്യനാണ്. എന്താണ് ഈ മാന്യത? ആരാണ് ഈ മാന്യൻ? ആരുമില്ലാത്ത കുത്തിയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നവനാണോ മാന്യൻ? അല്ല, മുറിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നതിലല്ലേ മാന്യത. എങ്കിൽ ഏത് കുളിമുറിയിലും കുറ്റിയിടാതെ ഈ ജോർജ് സാറ് വിളിക്കും. ജോർജ് സാറിന്റെ റിട്ടയർമെന്റ് ഇവിടെ തരാൻ പറഞ്ഞു. സ്വന്തം അമ്മയെ തല്ലിയാലും 2-3 പക്ഷമുള്ള കോണാത്തിലെ നാടായത് ബൂമറാങ് പോലെ കറങ്ങി വരും. അവിടെ നിലയ്ക്ക് പേട്. ഇന്ന് രാത്രി കോട്ടയം ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് 5-6 പോലീസുകാർ നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനിൽ കയറും. നീ അവിടെ ഉണ്ടാവണം. യൂണിഫോം വേണ്ട. സാർ ക്യാമ്പിൽ എന്തോന്നു? നിങ്ങൾ ഒരുമാതിരി മറ്റേ വർത്താനം പറയരുത്. നിങ്ങൾ പെൻഷൻ അടിച്ച് ഡിവൈഎസ്പിയെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കും. ഞാൻ പൊട്ടനൊന്നുമല്ല. ആ ട്രോഫി അടിച്ച് എന്റെ തലക്കിരിക്കും. നീ ഒന്ന് ആലോചിക്കും, എത്ര നാളിങ്ങനെ നീ വാലാട്ടി നടക്കും? നിന്റെ തോളത്തെ മഴയുടെ കുറച്ച് കാലം നീയാണിനി ഇൻസ്പെക്ടർ. എസ് പിന്റെ കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
നൈറ്റ് മുഴുവൻ ടൗണിൽ പെട്രോളിംഗ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അനുപ സി എന്റെ ജീപ്പ് എടുത്തോ. സർ. ചെല് സർ. പോകോ. സർ. ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஒரு 3/4 மணித்தியால படம் முடிஞ்சது. 3/4 மணி கடைசி கட்டத்தை நெருங்கி விட்டோம். இப்போ வந்து ஏன் விட்ட பையனை கொண்டாங்கன்னு தெரியல. மற்றது வந்து ஜோர்ஜ் இப்படி ஒரு கேரக்டரா, இவருக்கு அப்படி ஒரு கோபம் வந்தது கேரக்டர் மேல. பார்க்க வேண்டிய ரொம்ப நல்லா ஆக்ட் பண்ணிக்க. ஜோர்ஜ் அந்த கேரக்டர் நடிச்சவர் வந்து புதுசான்னு சொல்லியிருந்தவங்க. போன எங்களோட வீடியோலாம் ஃபோன் பண்ணிட்டு டெபியூ ஆண்டு நானும் தேடி பார்க்க ஒரு வேறு படம் காட்டுறேன். ஆனால் டெபியூ அவரை பார்க்க நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்டர். ஒவ்வொரு சீனுமே அவன் என்ன சொல்றான், ஒரு வில்லனுக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த படம் அனுபவம் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு உதாரணம். ஏன்னா அவனை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு அடிக்கணும்னு தோணதான் அந்த ஒரு அண்டர்கனெக்ட் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா. எங்களுக்கு ஒரு அது அடிக்க விட எங்களுக்கு ஒரு இது வரும் பாருங்க. அந்த இந்த சீன் இருக்கும் இது அந்த லோட்ஜில் அவர் அடிப்பார் காலால் இதில். அது அவ்வளவு ஒரு திருப்தியா இருக்கு. சர்டிஃபை ஓகே ஹீரோ அடிச்சிட்டாரே. ஓகே பென்ஸ் ஓகே அடிச்சிட்டாரே. திருப்தி அவர் வேற அந்த அளவுக்கு அந்த கேரக்டர் ஈவில் தனமா இருக்கு. உண்மையாக நல்ல ஆக்டிங் அவர்கிட்ட. ஒரு சீனுமே அவர் வந்து நல்ல அதை எலிவேட் பண்ணியிருப்பார். அந்த இடிச்சல் அவர்கிட்ட சிரிப்பு ஹேலோ சொல்றதே இடிச்சல் ஹேலோ அந்த ஒரு சிக்னேச்சர்ஸ் இருக்கும். அதை விட நம்ம அடுத்தது மோகன் லாலேட்ட வந்தா அம்மா அந்த மகன் செத்த அழுவேற ஒரு ஆக்டிங் மலைக்குள்ள ஷூட் அவுட் வந்து தசை கூட நடிக்குது. முகத்துல இருக்கிற தசைகள் கூட நடிக்குதுன்னு சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு ஆக்டிங். வேற என்னன்னு சொல்றது, இப்படி வேற லெவல் ஆக்டிங் கொடுத்துருக்கேன். டிஸ்டியம் படம் பார்த்துருப்பேன். அந்த படமும் இதே மாதிரி தான் தான் குடும்பத்து சம்பந்தமான அதுலேயும் நல்லா ஆக்ட் பண்ணோம். அதே மாதிரி இதுல இன்னும் ஒரு வேற லெவலில் ஆக்ட் பண்ணிக்கலாம். சொல்லிக்கொண்டே இருக்கலாம். நிறைய சீன் சொல்லலாம். அதுல அந்த ஒவ்வொரு சீனுமே இருந்தவர் அவர் சும்மா யோசிச்சோன்ற இன்னும் கதைக்கவே இல்லை. இந்த செகண்ட் ஃபுல்லாவே அவர் கதைக்கிற குறைஞ்சிட்டு அதுல அந்த மாஸ் டைலாக்லாம் பேர் வந்தேன். இதுல அதெல்லாம் மாசா இருக்கு நல்லா. அந்த நான் சொல்ல நீ கேட்டான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுப்பேன். பட் அந்த கையை அப்படி உடைக்க ஒரு சிரிச்சு போட்டு ஒரு இது கோவமா பார்ப்பேன். பட் அந்த ஜீப்ல திரும்பி நிமிந்து கடைசியா சூப்பரா இருக்கும். ஜோதிச்சு கொண்டு இருக்கிறது அந்த நாய் கூட வேணும். அந்த யோசிச்சு கொண்டு இருக்கிறதா மட்டும் அந்த படி அந்த இதை பார்த்து சாக்காய் அழுகிறதா இருக்கட்டும் எல்லாமே நல்லா. இப்ப 2 பேரும் மாறி மாறி போட்டி வச்சு ஆக்ட் பண்றாங்க. ஜோர்ஜ் சாருக்கு எனக்கு வேற இல்லை. அவர் ஆக்டிங் வேற இல்லை. யாரு அவரை பற்றி தெரிஞ்சா நீங்க ஃபோன் பண்ணி விடுங்க. மற்றது வந்து ஜோர்ஜ் சார் இப்ப ரிட்டையர் ஆகி போயிட்டார். சோ அடுத்தது பென்னி தானா இன்ஸ்பெக்டர் ஆகணும் அப்படி சொல்லிட்டு போறாரு. சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. சோ அதெல்லாம் செய்யன்னு சொல்லி இப்ப வந்து போலீஸ் ரிட்டையர் ஆன போலீஸ் இல்ல வேற டிபார்ட்மெண்ட் போலீஸ இதுல மஃப்டியில இதுல இறக்க போறாங்களாம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு. அப்ப இவரை பார்க்க சொல்லி கிடக்கு. மற்ற எல்லா போலீஸும் வெளியில போய் சொல்ல போறாங்க. ஆனா இதெல்லாம் பெரிய ஃபைட் சீன் நடக்க போகுது. ஏன்னா ட்ரெய்லர்ல பாத்தீங்கன்னா அதுக்குதான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. இந்த ஜம்மன் தெரியுமா, ஒரு இதை துணியை ஜம்மிங் தெரியுமா, அந்த ஜம்மிங் சீன் தான் இதுல ஹைலைட் இருக்க போகுது. ஏன்னா டெய்லர்லேயே பார்த்தா அந்த தமிழ்லேயே பார்த்தீங்க அந்த தொடரும் சக்சஸ் டெய்லர் தமிழ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜம்மன்ற சொற்சம் போட்டுப்பாங்க. அது வந்து இந்த வயசுல லாலேட்டன் இப்படி செய்தாரான்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாரு. ஃபைட் மாஸ்டர்ல காட்டியிருக்காங்க. இல்ல லாலேட்டன் அதான் ஃபைட் மாஸ்டர்ன்றதோடையும் லாலேட்டன் இந்த வயசுல செய்தார். ரியலா செய்வாரு சொல்லணும். அதான் சொல்றேன், மூவில ஃபைட் மாஸ்டர்னு காட்டியிருக்காங்க. சோ அந்த கேரக்டருக்கு போற மாதிரி நம்மளோட லாலேட்டனும் இந்த வயசுல இப்படி இருக்கிறார். சோ அது ஒண்டா இந்த வயசுல அப்படி செய்யறாருன்னு ஆச்சரியப்பட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க. அதான் சொல்றேன் அப்பா, கேரக்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி சீன் வச்சிருக்காங்க. அவர் இந்த வயசுல செய்யறாரு அதான் சொல்றேன். கேரக்டருக்கு சீன் வைக்கலாம், அதை செய்யணுமே, அதான் சொல்றேன். அப்ப அதான் இந்த வயசுல இப்படி ஜம் பண்ணிக்கிறாரு எல்லாருக்கும் விஜயப்ப விட லாலேட்டன் படியா செய்வாருன்னு தெரியும். அவர் வந்து ஸ்டன் மாஸ்டரா இருக்கிறார் இந்த படத்துல. அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஃபைட் எல்லாம் அப்படி அதை பார்த்து 2 பேர் வேற லெவலில் இருந்துச்சு. அதுக்கு பிறகு இப்போ நாங்கள் இது அந்த அதான் இந்த ஃபைட் சீனுக்கு தான் வெயிட்டிங். இதோட படம் முடிய போகணும். ஏன்னா 20 நிமிஷம் தான் இருக்குது. அதை வந்து அடுத்த பாட்டில் நாங்கள் பார்ப்போம். இந்த வீடியோ 50 நிமிஷத்துக்கு மேலே வந்துட்டுது. தொடர்ந்து இணைஞ்சிருங்கள் எங்களுடன். நான் உங்களுடன் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி மறக்காம நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.
மீதி பார்ட்ஸுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். மகனுக்கு என்ன நடந்துச்சு, ஏன் அது சொல்ல வேணாம். அதுதான் கடைசியில இருக்கிற ட்விஸ்ட். என்னத்துக்காக இதுக்கிட்ட தெரியல. செத்தவர் மற்றது சுதீஷ் அந்த தங்கச்சி லவ் பண்ணதும் போய் ஸ்டோரி. சுதீஷுக்கே தெரியாதா மேத்திட்டு போனது. கடைசியில் வழியில அவள் அந்த வேனுக்கு இருந்த யோசிச்சுக்கும் தெரியாது. பிறகுதான் பென்னிக்கு தான் இந்த சம்பவம் பண்ணிருக்கேன். ஸோ பென்னி சம்பவம் பென்னி அந்த வேனுக்கு வச்சதை பிறகு போய் சொல்றேன். சம்பவம் இதான் முதல் பண்ணிக்க யோசிச்சிருந்தா ஜோர்ஜுக்கும் மகனுக்கும் இது நடந்திருக்கு. ஆனா இது வந்து பேனுக்கு ஒழிச்சு வச்சது வந்து இவருக்கு தெரியாது, ஜோர்ஜுக்கு. அதுதான் நடக்கும். தாக்கோல திருப்பி அங்க நான் நினைக்கிறேன் நம்மளோட பென்ஸோட மகன்ட பைக் நிக்குது இல்ல போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல. ஸோ பைக்கால எதுவும் இஷ்யூ வந்து சம்திங் அதுல ஜோர்ஜுக்கு கொஞ்சம் வீக் ஓவர் செஞ்சு அடிச்சு கொண்டாங்களோ தெரியல. ஸோ என்ன அந்த ட்விஸ்ட் பாக்குறதுக்கு அடுத்த பார்ட்ஸுக்கு வெயிட் பண்ணுவோம். பாய். அவன் பார்த்துருப்பான். நன்றி.